Friends, I'm very happy to connect back through this expert talk series of empowering MSMEs from Sea Change. Um, every time when we interact with the experts who are part of the MSME ecosystem in the country, are really building quite a lot of value proposition to the viewers. So I have a very interesting personality and a very young personality, but highly qualified, and who's with us, Mr. Gopalakrishna Makesh from Coimbatore. Hello, Mr. Gopalakrishna Makesh. Welcome to the show. Hello. Thank you. Thank you. It's a pleasure to have you here. Thank you, Mr. Gopalakrishna. Friends, I would like to quickly introduce Mr. Gopalakrishna Makesh to all of you. Mr. Gopal, shortly I would like to call him. Mr. Gopal is a qualified chartered accountant from the Institute of Chartered Accountants of India, as well as a certified public accountant of Australia, CPA. He is a founder and director of a company called Financial Crust Private Limited, which aims at providing complete accounting and tax solutions to both domestic and international business enterprises. He is also the co-founder of a cloud-based educational content provider called FinBasics, which aims at providing financial literacy in the regional level. It's very interesting channel. You all have to visit and support this channel because it's doing quite a lot of great work there. He has also completed the post-qualification course on forensic audit by ICAI and is a certified forensic auditor as well. He was awarded the National Youth Icon Award 2019 by the International Youth Committee, IYC, for his contribution towards sustainable development of multinationals. He was also awarded the Best Speaker Award by the Institute of Chartered Accountants of India during the international conference hosted by ICAI in Ahmedabad, Gujarat. He has been an avid speaker on a lot of social and technical forums and has been an active article contributor on online media platforms as well. He's a part of various national forums such as the BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa Chamber of Commerce, and Industry, Youth Leaders, and Confederation of Young Leaders. He has also hosted a lot of international delegates, such as Ambassador of Norway to India in international youth delegations. He is also a passionate photographer by interest. With this brief, I welcome once again Mr. Gopalakrishna for the show. Mr. Gopalakrishna, this conversation between you and me are essentially to address the MSMEs of India. We have been hearing and talking quite a lot about MSMEs in various forums by various experts and our, the fraternity of people, consultants and advisors. I thought I will talk to an young auditor who's been highly qualified and of course who's been practicing both India and overseas clients. I know that I have done a small research. I found that you're doing quite a lot of services in the international market as well, because you are a certified public accountant. So let me start with a question with respect to MSMEs. The first is about when we talk about empowering MSMEs, when we offer value proposition to MSMEs, what can a chartered accountant offer as a strategic advice other than what being perceived as only people do compliances? That's a wonderful question, sir. So I think before we begin this conversation and before we take this forward, I have to thank you for giving me this opportunity. So it's been a wonderful session that's been going on in your YouTube channel, and I've been watching every episode of yours. Thank you for having me here. It's a pleasure. And if I have to say something in one sentence about you, it would just be that if you seek change with Mr. Sea Change Anand, then you literally see the change. That's what I would definitely say. And even more specific, we have, as an accountant, we study 3 golden rules of accounting, but you're an author of 36 golden rules for an entrepreneur. So that's something really great, sir. Your support to entrepreneurs has been commendable over the past decade, I would say. It's been truly empowering them. Keep up the work, sir. Thank you for having me here too. Now let's take up this question of yours.
As a chartered accountant, previously I would classify this, say, 5 years ago and 5 years, maybe 2015, pre 2015 and post 2015. Pre 2015, chartered accountants were seen only as the accountants, the second part of the word, accountants of businesses. We were dealing only with the numbers of the organization, where we prepare the financial statements and we just do the tax filing for whatever income they have declared. And we help them with the tax optimization strategies, also with some direct and indirect taxation, which has been given by the government. But post 2015, that is what we had a paradigm shift. In fact, I wouldn't say not just in our profession, but in the entire business scenario, we saw a paradigm shift where a lot of technology came into business. A lot of technology, computers, and everything became from manual filing, paper form of filing, to online based, which became completely paperless. So that is where the role of a chartered accountant started changing. So where once we were perceived only to be dealing with numbers, now we had to deal with the computers too. So what happens in computers is, previously you had audit trails, which you have physical papers that you can verify, and you can you must be knowing where auditors use the tick in every transaction. But that tick is not there anymore. So we have completely shifted from a paper form to paperless form, where we had to go to the business owners and make sure they were also technologically compliant. So this is where a lot of banks also fail, and you must have seen a lot of banking scams that happened because of technological issues. So as an auditor, what we had to do was, we had to make sure even the software was perfectly placed in the company. The software had the required modules, which the government requires, which the auditors have the perception, so that we can verify each and every transaction, who made the posting, who altered the posting, when it was made, what amount it was made. Everything had to be perceived by an auditor. So that is where we had to have a knowledge on computers too. So this post 2015 is where our institute came up with a series of changes in, I would say, including the educational curriculum, where we were not dealing only with, where we were not writing examinations only about tax and accounts. We also started having papers on information technology, strategic management, economics, and a lot of allied services for businesses. So as a CA, what we do here is, we go to the grassroots level of any businesses that are happening in and around us. To our clients, we go to the grassroots level and we make sure they are perfectly following the legal compliances from the process of procuring your raw material till the output for a manufacturing sector. If it's going to be a service sector, from the process of building your service till the process of getting your payment from the client. So this is a series of processes that takes place. We go to the each and every series, we go to the each and every component of the business, and we check if there is any, if there is any leakage of income there, or if there is any incompetency where the company is not focusing on. All these things are now being taken care by the auditors. So this has been a complete shift on how clients were seeing auditors before 2015 and after 2015. So at this moment, maybe I would like to share a quote which was told by Mr. Ratan Tata. When people asked him, what do you think about a CA's role in a business? He told, I need an MBA to run my business, but I need a CA to teach them how to run the business. Wonderful, wonderful, beautiful. So this is what the businesses are requiring now, where we go, as your company provides a 360-degree solutions to businesses, we go to the 360-degree level of providing services to them, right from their business management till the accountancy and the tax filing. Wonderful. We take up a lot of services like internal audits and due diligence audits for investors and internal audits for the company owners, where we give them all the gaps that are present in the business in every component and module of business that they are running. Absolutely. So in this stage, this is a question that I would like to ask you, because since we are talking about
businesses and how things have to go on, and how business owners are taking care of a lot of business activities and not just one. In today's business, sir, do you feel a business owner should just focus on his product or service and just have a mastery over it, or he's supposed to be a jack of all trades to handle a lot of services that takes place around him? What do you feel about this, sir? Okay, that's a nice question, Gopal Krishna. And before that, the point what you said, it's something kind of great learning for the viewers as well, especially the small business owners. ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ நம்ம தமிழ்நாடே எடுத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, இப்போ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்னா அவங்க எப்போ வருவாங்க உங்ககிட்ட? ஒன்லி ஃபார் தி இயர் எண்டுக்கு வருவாங்க, ஆர் ஏதாவது ஒரு பேங்க் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா தே வில் கம் டு யூ. பட் யூ பியூட்டிஃபுல்லி செட் இன் யுவர் as part of your curriculum itself, Institute is offering management strategies and other than the core functions of your profession. So they are also teaching and empowering you on various subjects like strategies and leadership and the various aspects like even digital today. So அது வந்து ஒரு பெரிய value addition which many of the small business owners or entrepreneurs may not know, that should I ask this question to an auditor? So now you open up a plethora of opportunity that you should go and ask a chartered accountant, sir, நம்ம ரெகுலர் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கறத தவிர, ஃபினான்ஷியல்ஸ் பார்க்கறத தவிர வேற ஏதாவது விஷயங்கள் நம்ம பேசலாமா, ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பத்தி பேசலாமா அப்படின்னு உங்ககிட்ட பேசலான்றதுக்கு நீங்க ஒரு ஓபன் பண்ணி விட்டுருக்கீங்க சேனல்ல. ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். அண்ட் கமிங் பேக் டு யுவர் கொஸ்டின் டு மீ ஆன் தி ஸ்மால் பிசினஸ் ஓனர்ஸ், அவங்க வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் அவங்க இருக்கணுமா, அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணா போருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்க. ஸோ மை ஃபீலிங் இஸ், லாஸ்ட் அபவுட் 22 years of my consulting, 20 plus years of my consulting travel journey with MSMEs and corporates and multinationals, I found one thing which I would like to borrow from Steve Jobs. Steve Jobs என்ன சொல்லுவாங்க யூஎஸ் கிட்ட, மாஸ்டர் கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எல்லாருமே வந்து சீஃப் ஆர்கிடெக்ட்னு சொல்லுவோம், சிஇஓ, எம்டி எல்லாம் சொல்லுவோம். பட் அவருக்கு கொடுத்த டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கனெக்டர். அவர் நிறைய பிரசன்டேஷன் சொல்லியிருப்பாரு. So I just look at entrepreneur's role as a master connector. If he is able to connect dots across various functions of the business, அவர் போய் இறங்கி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. An entrepreneur should not run into one particular function and go deep into it. We always say in Sea Change that we should be a generalist, yet we should be a specialist. So அது எப்படி பண்ண முடியும்னு ஒரு கேள்வி வரும். நான் எப்படி ஒரு ஜெனரலிஸ்டா இருக்கக்கூடியவர் வந்து எப்படி ஸ்பெஷலிஸ்டா பண்ண முடியும் அப்படின்னு பண்ண முடியும். அங்கதான் வந்து பவர் ஆஃப் டெலிகேஷன் வருது, பவர் ஆஃப் டேக்கிங் அ ரைட் ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஃபார் யுவர் டீம் ஏ as they call. If you create a team A and the team A has got a specialist in each of the functions, and you are a master connector and you are a generalist and you can go dive deep into any of the topics at a strategic level, and உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க தெரிஞ்சா போதும். So if you have a specialist in your organization, you just have to keep on asking questions. They will come back saying quite a lot of insights to you. So நான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் எப்படி பார்க்கறேன்னா, ஒரு பெரிய காங்க்ளோமரேட் கிரியேட் பண்ற ஒரு பர்சனாலிட்டியா பார்க்கறேன். நாட் ஜஸ்ட் டே டு டே டிரான்சாக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டியா நான் பார்க்கல. அப்படி பார்க்கறதுனால தான் நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷனாவே தான் இருக்கு. கரெக்ட்யா? சொல்லுவாங்கல்ல, இப்ப இந்த நியூ எக்கனாமிக் இதுல கூட சொல்லும்போது லிபரலைசேஷன்ல வந்து ரிச்சர் வில் பிகம் ரிச்சர், புவர் வில் பிகம் புவர்னு பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம, இல்லையா? 20 இயர்ஸா பேசிட்டு இருக்காங்க. ஏன் ஸ்மால் மீடியம் கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்மாலாவே இருக்கு, ஏன் பெருசா ஆக மாட்டேட்டு இருக்கு? நிறைய கம்பெனி ஆறுதல் இல்ல, ஒன்லி we can count few people. ஏன் அப்படி ஆறுதல் இல்லை அப்படின்னா, அவங்க எண்ணங்கள், செயல்கள், ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே restricted or refined only few set of activities. They are not able to think like maybe what Ratan Tata thinks or what Steve Jobs thought or Bezos. நம்ம அந்த மாதிரி ஏன் பெருசா நம்மளால திங்க் பண்ண முடியல? அது திங்க் பண்ண வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எங்களை மாதிரி அட்வைசர்ஸோட ரோலே அதுதான் ஆக்சுவலா. ஸோ ஆண்டர்பிரனருக்கு அவர் வந்து பேசிக்கலி a man with lot of ideas, a man who wants to solve thousands of problems for his customers. பட் ஆனா அவர் வந்து ஒரு சின்ன லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த சின்ன லெவல்ல பண்றவரை ஒரு ஸ்கேல் காமிக்கணும், ஒரு யூனிகார்ன் மாதிரி ஆர்கனைசேஷனா போகணும் அப்படின்னு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வரும்போது, நீங்க சொன்ன மாதிரி 2015 அப்புறம், after 2010, after 2015, especially after 2020, thanks to COVID one side I would say,
Today, the disruption is happening everywhere. So back to the point to your question is, entrepreneur should be a master connector. Master connect. That's the term that people should take home. Correct. So with that, I would like to ask you one more question to you. இப்போ நான் பேசின மாதிரி நம்ம ஸ்மால் பிசினஸ்லாம் வந்து ஏன் ஸ்மால் பிசினஸாவே இருக்கு? இப்போ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்டா நீங்க இருக்கீங்க, நீங்க ஆண்டர்பிரனரோட டீல் பண்றீங்க. உங்களை மாதிரி வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் தேர் இன் தி கண்ட்ரி. அஃப்கோர்ஸ் உங்க ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இஸ் a very small fraternity. ஏன்னா 2 to 4% தான் வந்து குவாலிஃபை பெர்சன்டேஜ் பாஸ் அவுட்டே வருது. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடா அந்த ப்ரொஃபஷன் மெயின்டைன் பண்றாங்க. அப்படி வரக்கூடிய லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் when you deal with your MSME customers, small businesses, நீங்க எப்படி அதை பாக்குறீங்க from your perspective? ஏன் ஸ்மாலாவே இருக்கு? நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏன் பெருசா போவதற்கு நீங்களா என்ன பண்றீங்க? Very valid question, sir. நான் கிளையண்ட்ஸ் கிட்ட டீல் பண்ணும்போதே the biggest thing that we see is MSME ல அந்த மைக்ரோல இருந்து அவங்க ஸ்மாலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்றது is a biggest challenge for them. அந்த ஸ்மால்ல இருந்து அகைன் மீடியம் ஷிஃப்ட் பண்றது it's a very big challenge. Entrepreneurs ஷிஃப்ட் பண்ண ஆசை இருக்கவங்களுக்கு they want to shift but they say they are not able to. So இத நான் வந்து மூணு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாப்பேன் சார். The first thing would be business perspective. Business perspective is something that I don't want to touch because that is purely dependent on the entrepreneur's mindset. இப்போ நீங்க முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி they don't want to delegate things to other people. எனக்கு வந்து 100% கண்ட்ரோல் நானே தான் வச்சுக்கணும், ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கினாலும் நானே தான் வாங்கணும், ஒரு சேஃப்டி பின் வாங்கினாலும் நானே தான் வாங்கணும், அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் போது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம் டு டெலிகேட் பவர், டு டெலிகேட் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஒன்லி when delegation comes into power they'll be able to have some time for growth. Scalability-கான டைமே வந்து அவங்க டெலிகேட் பண்ணும்போது தான் வரும். ஐடியா வந்து they have a very valid idea, they have a very potential idea, but to grow that idea they need some more other allied services that they are not able to afford ஒன்னு, that they do not prefer இன்னொன்னு. So this is something consultants and experts like you will be guiding them on. The second thing that I would say is financial perspective. Financial perspective வந்து it's completely related to funding. So அதுல அவங்க என்ன ஆகுதுன்னா, most of the companies வந்து ஒரு மைக்ரோ லெவல்ல இருக்காங்கன்னா it's all bootstrapped, அவங்களோட ஓன் ஃபண்ட்ஸ் போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து அவங்களால ஒரு growth, என்னால ஒரு 15 lakhs 20 lakhs டர்ன் ஓவர் வரைக்கும் தான் அவங்களோட ஃபண்ட்ஸ் will support them. Over and above அதை grow பண்ணுங்கிற போது they have to incur a lot of additional expenses, marketing expenses. அது இப்போ post COVID digital marketing has brought in a lot of changes to all businesses. So இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், மார்க்கெட்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இதுக்கெல்லாமே வந்து ஃபண்டிங் இஸ் பிகமிங் அ சேலஞ்ச் ஃபார் ஆல் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ். ஸோ இந்த ஃபண்டிங் எங்க போலாங்கிற போது தான் திஸ் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கம் இன் டு பிளே. பட் இதுக்கு வந்து வாட் தே ரிக்வயர் இஸ் தே வாண்ட் அ ட்ராக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் தேர் பிஸ்னஸஸ். இந்த மாதிரி நான் 2-3 years மைக்ரோவா இருந்து கூட ஹவ் பீன் சக்சஸ்ஃபுல்ங்கிறது தே நீட் டு ப்ரூவ். ஸோ இந்த ஃபினான்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து it's again a lot of external factors are also involved for that micro to shift to small. It's not just that they are focused only on their money. They need to have their presence with the other people too, so that they put in funds for their growth. The third perspective la da we come into play, which is the compliance perspective. இப்போ MSME க்கு வந்து இவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம், ஆனா அது எவ்வளோ இருக்கு, என்ன இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு போய் சேர்றது கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் லிட்டரலி there is a book for MSME, sir, schemes on various schemes available for MSMEs ன்னு சொல்லிட்டு there's a book where there are schemes even for human resource, digital marketing, certification. Apart from MSME certification, the loan, bank loans எல்லாம் போக they are also providing schemes for human resource. அது போக if they want to go in for digital marketing there's a scheme, and for ISO certifications if the MSME wants they have it in reduced charges. But இதெல்லாமே வந்து it is not reaching the actual business owner. So this is where you and me act as a bridge for them. Correct. So இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, if they have to make use of all these services, in the government கொடுக்கிற grants அதெல்லாமே if they have to make use of it, government has certain restrictions placed on them. They want them to be a registered entity.
அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு பிரைவேட் லிமிடெடா இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. But most of the bootstrapped companies பாத்தீங்கன்னா it will either be a proprietorship or a partnership because that was easy for them to commence the business. அப்போ அங்க என்ன ஆகுதுன்னா they are feeling scared if they shift to private limited. எனக்கு வந்து compliance burden ஜாஸ்தி ஆயிரும், எனக்கு வந்து ஃபைலிங் பர் இயர் எனக்கு 10 ஃபார்ம்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும், இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஸ்க்ரூட்னி பண்ணுவாங்க பிரைவேட் லிமிடெட்னா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி this is an unnecessary fear for them. But once if they take this decision to shift to a proper legal entity na, they have a plethora of schemes to explore where they are benefited right from A to Z of their business components. But this compliance is where we come into play, and we assure them that all these compliances will be taken care by our team if that portion of their work is delegated to us. This is where a CA plays a major role in shifting from a micro to a small or a small to a medium. But adukana the resistance to change a தாண்டி business owners வரும்போது தான் everything becomes possible here. Very true, very true. இப்போ பாத்தீங்கன்னா, as you rightly said, the statistics says from Government of India, there are 63 million MSMEs in the country, and out of which 85% to 90% are micro and small. So only 5% comes under the medium, another 5% comes under the enterprise category. So இப்போ 85% of the companies are micro and small அப்படின்னா ஒரு one man show probably, or self employment மாதிரி ஒரு opportunity, and maybe ஒரு 5-6 people 10 people be working. அதுல நிறைய வந்து செக்டார் சர்வீஸ் செக்டார் வேற, manufacturing அதுல கம்மி தான். If you really look at it, service sector is more. Of course our economy is a service economy because we have 1.3 billion population. இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இவ்வளோ கன்சம்ஷன் இருக்கும்போது சர்வீஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் டேஸ்ல கூட ஹோட்டல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக தான் இருக்கு, ஸ்விக்கியும் எல்லாம் ஓடிட்டு தான் இருக்காங்க, ஜொமேட்டோவும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் சர்வீஸ் செக்டர் பெரிய லெவலில் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்க சொன்னபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணா ஒரு ஸ்மால் பிசினஸ் கூட ஒரு என்டர்பிரைஸ் லெவலுக்கு போக முடியும். ஆனா அந்த 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 டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அந்த ஸ்விட்ச் இருக்கு இல்லையா, தே ஹேவ் டு ஸ்விட்ச் ஓவர் டு தட் கேட்டகரியில அந்த பெயின் வந்து தே ஹேவ் டு அண்டர்கோ. அந்த பெயின் வந்து எஸ்பெஷலி entrepreneursலாம் they are ready to undergo any pain, sir. When it comes to financials, they are not. யார் தான் ஃபினான்ஷியல் பெயினை வந்து வெல்கம் பண்ணுவாங்க, அண்டர்கோ பண்றது? ஒர்க் பண்ண சொல்லுங்க, they are ready to work even 20 hours a day. You know, they can go anything, they can sacrifice all the personal ஆகணும்ங்கற டெசிஷன் எடுத்ததே ஒரு பெயினை தாண்டி தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. கண்டிப்பா யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம ஊர் entrepreneurs பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிராக்டிகலா பார்க்க வேண்டியிருக்கு. I always look at very very pragmatically. அவங்க ஷூல காலை வச்சு பார்த்தோம்னா they have to handle first finance. கிரேட் ஐடியா இருக்கலாம், அந்த கிரேட் ஐடியா இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன்ல ஏசி ஹால்ல உட்காந்து பயங்கரமா மார்க்கெட்டிங் பிளான் எல்லாம் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். பட் அதை எடுத்துட்டு போய் செய்யும் போது இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து நிறைய நம்ம கண்ட்ரியில இருக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி, ஃபினான்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சதுன்னா ஃப்ரம் கவர்மெண்டா இருக்கலாம் ஆர் பிரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷனா இருக்கலாம், அது மட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கிடைச்சதுன்னா ஐ திங்க் entrepreneurs are willing to work. யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்தாச்சு இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் அப்ல பாத்தீங்கன்னா. இன்ஃபேக்ட் வந்து அவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போனா they can make lot of money. I used to tell so many startup owners, நீங்க வேலைக்கு போனா கூட நீங்க மாசம் 1 லட்சம் சம்பாதிச்சிருவீங்க போட்டிருக்க. இப்போ நீங்க வந்து ஏர்ன் பண்றது எல்லாமே வந்து நீங்க ஒரு டீம் செட் பண்ணிருப்பீங்க, அந்த டீமுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும். எவ்ரி மந்த் 30 டேஸ்ன்றது 30 மினிட்ஸ்ல போயிடுது. So they have to pay. I am talking very very practical approach, you know, ground reality பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ எவ்ரி மந்த் வந்து 5th or 3rd ஒரு சேலரி ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சேலரி கொடுத்தாகணும். அது பெரிய சேலரியா இருக்கு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும். அப்புறம் ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும், ஸ்டாக் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும். கேட்க வேண்டாம், இப்போ கோவிட் டேஸ்ல மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ண முடியும் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் போது நான் பார்க்கறது வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. எவ்வளவுதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபண்டிங் வந்தா கூட அதுக்கு உண்டான ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணி அதுலேருந்து மார்க்கெட்லேருந்து அந்த ரெவென்யூ எடுத்த அப்புறம் தானே அந்த அந்த ஒரு திருப்தி கிடைக்கும். ஸோ ரெவென்யூவே வரல அப்படின்னு வரும்போது சில இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் மைக்ரோ ஸ்மால் மெஜாரிட்டி இப்போ நான் பேசுற கான்வர்சேஷன்ல. அப்போ நான் என்ன ஒரு தாட் எனக்கு வந்தது அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா, நம்ம கனவெல்லாம் காணுவோம், பெருசா செய்யணுன்றதுலாம் ஆசை இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம். முதல்ல வந்து எப்படியாவது சேல்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஆர்கனைசேஷன்ல.
எங்க வந்து அல்டிமேட்டா வந்து நம்ம ரியாலிட்டினா நம்பர் தான். உங்க ப்ரொஃபஷன் உங்களுக்கே தெரியும். நீங்களும் வந்து பேப்பர் வந்ததுன்னா நம்பர் பார்ப்பீங்க. நம்பர் பார்த்தே முடிவுக்கு வந்துருவீங்க மனசுக்குள்ள. இந்த கம்பெனி ஜாதகம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இவர் எங்க நிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. அவர் எவ்வளவுதான் அழகா பவர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு பிரசன்டேஷன் கொடுத்தாலும் சாழவன் என்ன பண்ணுவீங்க? அவர் பேங்கர் என்ன பண்ணுவாரு? உங்க பேப்பர் முதல்ல கொடுங்க. முதல்ல நம்பரை காமிங்க. அந்த நம்பர் எனக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும். நீங்க பேசுறதெல்லாம் வெறும் பேசுறதெல்லாம் இருக்கட்டும் பக்கம். நம்பர் பாப்புன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? ஸோ பாயிண்ட் ஹியர் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் எஸ்பெஷலி ஸ்டார்ட் அப் நான் சொல்ல வருது, நீங்க ப்ராடக்டை பக்காவா ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் வெர்ஷன்லாம் நீங்க எடுத்த உடனே எல்லாம் பிளான் பண்ணாதீங்க. மேக் த ப்ராடக்ட் ரெடி, ஸ்டார்ட் செல்லிங் ஃபர்ஸ்ட். மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் ஃபண்டமெண்டலா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம், ஃபோக்கஸ் ஆன் சேல்ஸ், அக்வயர் கஸ்டமர்ஸ், கோ அக்ரெசிவ் இன் அக்வயரிங் கஸ்டமர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் உங்களை கிரியேட் ஆகி மந்த்லி ரெவென்யூ ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா, அதுக்கப்புறம் உங்களை அடுத்த லெவல் எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்கு நீங்களும் நானும் 1000 பேர் இருக்கும் நம்ம அவங்களை அடுத்த லெவல் கொண்டு போறதுக்கு. ஆனா எல்லாமே பேப்பர்லயே இருக்கு, ரியாலிட்டியில இல்லைன்னு சொன்னாதான் இந்த சேலஞ்சு வருது. அங்கதான் வந்து நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்டும் சரி, நாங்களும் சரி. வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஆர் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்டிங் தி சேம் திங். அவங்க வந்து there are a lot of venture capitalists ready to invest in innovative products, and innovative products irukku, but they want them to show some sales, and the sales coming will immediately fund you. They are also saying correct. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், நம்ம ஹையர் பர்ச்சேஸ் போனாலும், ஒரு கார் வாங்க போனாலும், ஒரு 2 வீலர் போனாலும் என்ன சொல்றாங்க, சார் நீங்க எவ்வளவு மார்ஜின் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னு முதல்ல கேட்கறாங்க. நம்ம லோன் தான் வாங்க போறோம், அவங்க ஷாப்ல கேட்கறாங்க, சார் உங்க ரிஸ்க் கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு, அதாவது உங்க இஎம்ஐயோட வேல்யூ குறைக்கிறதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்கன்னா நான் அதுக்கு தகுந்த பேலன்ஸ் உங்களுக்கு நான் வந்து லோன் தருக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க இஎம்ஐ பே பண்ணலாம். 100% நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இஎம்ஐ அதிகமாகும். அதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி வேணும், அதுக்கும் ஒரு கொலாட்ரல் வேணும் உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு மார்ஜின் பண்ணி கொண்டு வாங்க. ஒரு கர்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணா கூட உங்களுக்கு பட்டர் மில்க் வேணும் சார், இல்லையா? பட்டர் மில்க் தான் கர்டு வரும். ஸோ அந்த அந்த பேசிக் நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு. ஸோ இங்கதான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் சரி, எங்களை மாதிரி பிசினஸ் அட்வைசரும் சரி, செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய கடமையா நான் பாக்குறது என்னன்னா, நம்ம கஸ்டமர் growth, ரெவென்யூ growth இருக்கா, அவர் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்காரா, நம்ம பார்க்கும் போதெல்லாம் இந்த கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கணும். அவருக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும் இந்த கேள்வி கேட்கும் போது. இந்த கேள்வி நீங்க என்ன கேட்டாலும் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், உங்களை கேட்டாலும் உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும். பட் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா மட்டும் தான் நம்ம வளர முடியும்ன்றதுதான் இந்த கொஸ்டினோட நான் ஒரு இட் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் இன் ஒன் பாயிண்ட் சார். ஒரு பிசினஸ் ஓனரா அவங்க எப்ப ஹாப்பி ஆவாங்க, when their revenues grow, இல்லாட்டி their costs come down. இந்த ரெண்டுமே அல்டிமேட்லி ப்ராஃபிட் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். you are going to have an increased profit. So as an auditor or as a consultant, what we should focus on, இது ரெண்டு நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுக்க முடியும்ங்கிறது தான். கரெக்ட். இதுதான் நாங்க திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டே இருக்கோம். இது ரெண்டு சால்வ்ட்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா banks are ready to fund, venture capitalists are ready to fund, everybody is ready to support the business. Exactly. See, I can tell you with the open forum here, see, I've been talking to NSIC. NSICல வந்து ஜெனரல் மேனேஜர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னாரு, நீங்க மேனுஃபேக்சரிங் MSMEs இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா கொண்டு வாங்க, கவர்மெண்ட்ல நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு எங்களுக்கு கொடுக்கறது, ஃபண்ட் பண்றதுக்கு. ரொம்ப ரொம்ப வந்து வெல்கம் பண்றாரு. ஐ எம் ரெடி டு ஃபண்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸ்ட்ரகிள் வித் தி ரா மெட்டீரியல் வாங்க முடியல, என்னால வந்து ஃபண்டிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா கவலைப்பட வேண்டாம், நாங்க இருக்கோம் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹவ் கனெக்டட் செவரல் MSME owners to them. So through this interview conversation, I am actually sharing it with people here. Please connect with NSIC. எல்லா ஊர்ல இருக்கு, இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கு, and they are supporting MSMEs and entrepreneurs for the working capital issues, fundraising காக நான் சொல்றேன். So can we move on to the next question? So since we spoke about a lot of business owners, it again could be a replication of my previous question, but as a business leader, நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்றேன், இல்ல நான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படிங்கும்போது நம்ம எம்பிஎஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமான டைப்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப், இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணோங்கிறது எல்லாமே படிச்சிருப்போம். பட் இன்னைக்கு இருக்கிற பிசினஸ்க்கு should I follow a transactional form of leadership or a transformational form? என்னோட ஆர்கனைசேஷன்ல as you said, I need to connect the dots, but on the connect the dots க்கு should I be the center dot or should I be outside and connect the other dots? How should I position myself in the organization? Very good, wonderful question. இது ரொம்ப அழகான கேள்வி இது. ஏன்னா இப்ப எல்லாருமே என்ன பண்றோம்னா, மார்க்கெட்ல சொசைட்டில பார்க்கும்போது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பேசிட்டு இருக்கோம்.
இப்போ டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பேசுறோம், ஆர்கனைசேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பேசுறோம். ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் பிகம் அ பஸ்வேர்ட், ஒரு கேட்சி, ஒரு கிளாமர் வேர்ட் ஆயிடுச்சு, ஒரு டெர்மினாலஜி ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்க கேட்ட கேள்வி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லீடர்ஷிப்பா டிரான்சாக்ஷன் லீடர்ஷிப்பான்னு கேட்குறீங்க இல்லையா? என்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் ஸ்டடி பண்ண வரைக்கும், நான் பார்த்த ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து ஒண்ணுதான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன், இன்னொன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு இது ரெண்டு கண்ணு மாதிரி ஆக்சுவலா இப்ப நீங்க சொன்னது. ஒரு கண்ணு டிரான்சாக்ஷன், இன்னொரு கண்ணு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அதாவது டிரான்சாக்ஷன் இஸ் பேசிக்கலி ஷார்ட் டர்ம், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் லாங் டர்ம். நான் அப்படிதான் பாக்குறேன். ஸோ நான் லாங் டேர்ம் நான் பிளான் பண்ணிட்டு அதுக்குண்டான ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னு சொன்னா, ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னா, என்னால இன்னைக்கு என்னுடைய டிரான்சாக்ஷன் வந்து கரெக்டா பிசினஸ்ல இல்லைன்னு சொன்னா, growth கொடுக்கலன்னு சொன்னா, ஆப்வியஸ்லி என்னுடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து தள்ளி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டூ இட் ஆன் டைம். ஸோ நான் இது எப்படி பாக்குறேன், ரெண்டு குதிரை ஓட்டுற மாதிரி தான் இது. டிரான்சாக்ஷனை ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை எப்படி பார்க்கலாம்னா, டிரான்சாக்ஷனை வந்து டே டு டேல உட்காந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுதான் டீம். திரும்ப நான் வந்து வலியுறுத்தி சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஆண்டர்பிரனர் நீங்க ஒரு ஒன் மேன் ஷோ வந்தாலும் சரி, 5 பேர் ஒரு பண்ணாலும் சரி, 50 பேர் பண்ணாலும் சரி, உங்களுக்கு ஈக்குவலா அட்லீஸ்ட் 75% உங்க கேலிபர்ல, இஃப் நாட் 100%, நீங்க அடுத்த லெவல்ல ஒரு ஆள் கண்டுபிடிச்சு, சக்சஷன் சொல்லுவோம் நம்ம, ஒரு பிளானிங் கிரியேட் பண்ணி ஒரு பர்சனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸோ உங்களுடைய 75% அது ஒர்க் வந்து அவர் பார்த்துக்க போறாரு. Half of it or autopilot modeல போகும் business. So absolutely, I always say the entrepreneur should look at the dashboard only. Transaction வரும்போது டிரான்சாக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கணும், என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு நான் என்ன பிளாக் இருக்கு, அந்த அதுக்கு நான் என்ன எனேபிள் பண்ணணும், என்னென்ன பிளாக்கர்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன எனேபிளர்ஸ் இருக்கு, இதுதான் வந்து டிரான்சாக்ஷன் அவரை பொறுத்த வரைக்கும். நாட் ஆக்சுவலி டிரான்சாக்ஷன். ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இப்ப நான் 1x பண்ணிட்டு இருக்கேன், அடுத்த வருஷம் நான் 1.5x பண்ண போறேன்னா, இந்த 1 to 1.5x அந்த 0.5x இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன். அதுக்கு என்ன பிளாக்கர்ஸ் இருக்கு, இப்போ அந்த பிளாக்கரை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டே வந்துட்டு அதுக்கு நான் என்ன எனேபிள் பண்ண முடியும். இதுதான் ஓனரோட ஒரு ஆண்டர்பிரனரோட டிரான்சாக்ஷன் ப்ரொபோசிஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். பட் whereas transformation where he has to involve 100%, like recruiting people, right people, empowering people, self knowledge, நிறைய போய் படிக்கணும், நிறைய சோஷியலைஸ் பண்ணணும், நிறைய பெஸ்ட் பிராக்டிசஸ் ஸ்டடி பண்ணணும், கேஸ் ஸ்டடிஸ் எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, ஒரு ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரினா ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியோட கேஸ் ஸ்டடிஸ் எடுத்து வச்சு நம்ம எப்படி இருக்கோம், இப்போ அந்த 1000 கோடி பண்ணவங்க எப்படி இருக்காங்க, நம்ம 50 கோடி பண்றவங்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எப்படி அவங்க எப்படி அந்த ஃபாஸ்டா அந்த ட்ராக்ல போனாங்க, நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல போறதுக்கு என்ன செய்யணும், அதுக்கு உண்டான அட்வைசர்ஸ், அதுக்கு உண்டான டெக்னாலஜி பீப்புள், அதுக்கு உண்டான சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், அதுக்கு உண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளையும் நம்ம ஒரு திங்க் டேங்க் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த திங்க் டேங்கோட உட்காந்து ரெகுலரா ஒன்ஸ் இன் 15 days டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய ஐடியாஸ் வரும். நான் ஒரே ஆள் யோசிக்கிறதுக்கு பதிலா I have people with other domain experts, and obviously within 1 month time you will learn quite a lot of insights about your future. Yeah, so I would say transaction through people, transformation deep dive by the entrepreneur himself or herself will work in another. Mutually interlinked, being the transformation and transactional both mutually interlinked. We can balance. So we have come to the end of our show. Actually, I have a last one thought to share with you and ask you. இப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைல் டிராவல் பண்ணணும். இப்போ இந்தியாலே பாத்தீங்கன்னா பெரிய லார்ஜ் கன்சல்டிங் மல்டிநேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஊர்ல இருக்கு, பல வருஷங்களா இருக்கு. பட் நம்ம ஊர்ல ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டா இருக்கட்டும், ஒரு பிசினஸ் அட்வைசர், சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆர் டிஜிட்டலா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் டொமைன் ப்ரொவைடர்ஸ், HR இருக்கட்டும், நம்ம வந்து ஒரு காங்கிளமரேட்டா இன்னும் நம்ம ஃபார்ம் ஆகல. நம்ம எல்லாருமே சைலோவா தான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இப்ப நம்ம ஒரு அந்தந்த ஊர்ல, இப்ப நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்க, நான் சென்னையில இருக்கேன். இப்ப சென்னையில வந்து ஒரு 50 பேர் சேர்ந்து ஒரு என்டிட்டி, அது ஒரு ஆர்கனைசேஷனா பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, ஒரு கன்சார்ஷியமா கூட இருக்கலாம், லூஸ்லி ஹெல்டு கன்சார்ஷியமா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு கிளஸ்டர்லயும் நம்மளால வந்து ஒரு 25-30 பீப்புள் நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைல் டிராவல் பண்றதுக்கு எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ எங்க கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் சர்வீசஸ் வேணும்னா எங்களுக்கு we have CAs to support us. இப்போ நீங்களே இருக்கீங்க, நான் உங்க சர்வீஸ் எடுத்துக்க முடியும். இப்போ ஃபாரன்சிக் ஆடிட்டரா நீங்க இருக்கீங்க, நேத்தி கூட ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட நாங்க ஃபாரன்சிக் ஆடிட் பத்தி பேசியிருந்தோம் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ல. ஸோ அப்ப நீங்க இருக்கீங்கன்னா நான் டெஃபினட்டா ஐ கேன் டேக் யூர் சர்வீசஸ். இந்த மாதிரி ஒரு இன்டகிரேஷன் நம்ம ஃப்ரெட்டர்னிட்டில கூட தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? So very true, sir, and it's become a valid question, I would say, post COVID.
போஸ்ட் கோவிட் கூட நான் என்ன சொல்ல முடியாது. During COVID, when 25-30 people of us join together, we become a think tank for the company. So when they have any issue, right from sales, marketing, finance, accounts, taxation, or even a technical expertise venuna kuda, they just have to approach one think tank team like us, where we will be able to provide them the complete set of services. ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ்லி நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு டீம் மட்டுமே இவ்வளோ சர்வீஸ் கொடுக்க முடியுமாங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக இருந்தது. பட் இந்த கோவிட்ல தான் காட் ப்ரூவ் தட் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள், தேர் இஸ் நத்திங் இம்பாசிபிள். ஸோ இப்போ ஒரு எம்எஸ்எம்இ பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு மேஜரா, இன்ஃபேக்ட் ஐம் ஃபோக்கஸிங் மோர் ஆன் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால், அவங்களுக்கு வந்து தே வுடன்ட் பி ஏபிள் டு அஃபோர்ட் ஒரு ஃபுல் டைம் சிஇஓ ஆர் அ ஃபுல் டைம் சிஎஃப்ஓ. அவங்க வாட் தே பர்சீவ் ஆஃப் சிஏஸ்னா, we are just our accountants and tax filing people and we are the bridge between the government department and the companyங்கிற மாதிரி. பட் அவங்களோட லெவல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு they won't be able to hire a full time CEO as well as a full time CFO. That is where you and me come into the picture. So in case or micro and small is approaching, they want a CFO to review their balance sheet, எங்கெல்லாம் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண முடியும், நம்ம கம்பெனியோட அசெட்ஸை எப்படி கொண்டு போகலாம், இல்லை நம்மளது லயபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கு, அதை வந்து எப்படி நம்ம மறுபடியும் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி we bring down our liabilitiesங்கிற போது a CFO is required for the company, but they cannot afford a CFO. So இங்கே தான் people like you and me, we act as virtual CFOs and CEOs to them. Correct. So instead of hiring a full-time CEO and a CFO, when they approach us and we take up the responsibility, we step into their shoes. அவங்க அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு CFO இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாரோ, we take up the entire responsibility, we do the complete assignment for them, and then we make sure ஒரு CFO ஓட டியூட்டி அங்க டெலிவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we come out of the organization. So இந்த மாதிரி services, when they are able to get from experienced professionals like you and me, அவங்களோட path as well as the vision is also not disturbed in the long run. Correct. So they have to focus on their business. ஒரு entrepreneur அவர் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எவ்வளவுதான் இம்பார்ட்டண்டா இருந்தாலும் அந்த liabilities and assetsல அவர் உட்காந்து ஃபுல் டைம் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. He has to focus on getting clients, moving forward with his machinery, moving forward with his product, எப்படி மார்க்கெட் குள்ள போக முடியும், இன்னும் எப்படி சேல்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணலாங்கிறது தான் அவங்களோட ப்ரையாரிட்டியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல தான் a think tank team like us would come into the field. We make sure we hit sixes for them. அவங்களோட எல்லாமே ஒரு சிக்ஸரோ ஒரு பவுண்டரியும் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் they are successful. ஒரு செஞ்சுரி தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் we make sure they can again go with the flow. So இந்த மாதிரி they don't have to hire a full time resource அவங்களோட கம்பெனிக்கு, and our team could help them provide all the necessary services for them. So once again they can always approach us when they have certain issues for them. So this will really benefit a lot of micro and small enterprises. There are a lot of services, sir. Not just I'm talking about virtual CFO services. There are a lot of due diligence services which can be performed through computers. There are internal audits that can be performed through computers. We can also provide them their sales statistics right from the day one. If most of the micro and small pathina, they won't have customized softwares எல்லாம் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நிறைய மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ் எல்லாமே இன்னுமே வந்து அவங்க சேல்ஸ் வந்து வெறும் ஒரு லெட்ஜர் புக், சேல்ஸ் புக்ல கையால் எழுதிட்டு இருக்கிற கம்பெனிஸ்மே இன்னும் நிறைய இருக்கு. We can take those records, we can help them in automation, we can help them in computerization. அந்த டெக்னாலஜியை உள்ள கொண்டு வரதுக்கு கூட we can act as a bridge between them and the vision that they are looking at in the future. This is what precisely the strategic business advisory, I mean what normally we all do here in SeaChange also. Information technology ku expert irukkaru, digital ku expert irukkaru, HR ku expert irukkaru, finance ku ungala mari experts irukanga, risk mattum paakradhukku expert irukkaru, and sales and marketing ku expert irukkaru. Indha mari ஒரு 15 areas irukku ஒரு business to be able to run successfully. The 15 areas ku ஒரு 5-6 எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கும்போது we always say, இப்போ நீங்கள் வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு சிஇஓ அப்பாயிண்ட் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் 25,000 rupees செலவு பண்ணாலே போகிறோம் மந்த்லி. யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் தட் வெல்த் ஆஃப் நாலேஜ். ஒன்லி திங் இஸ் 24/7 அவர் வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியாது அந்த கிளைண்ட் பிளேஸில் போய். தேவையும் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு தேவை வந்து அந்த 1 லட்சம் ரூபாய் 1 lakh if you are going to pay,
to a CEO, for example, or 2 lakhs you're going to pay. அந்த நாலேஜை வந்து உங்களுக்கு கேப்சூலா அந்த வெர்ச்சுவல் C-suite லீடர்ஸ், அது CFO-வா இருக்கலாம், CEO-வா இருக்கலாம், CMO-வா இருக்கலாம், CXO-வா இருக்கலாம், கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா உங்க டீம்ல you can have your own team to execute things, because anyway he is going to review every month whether we are moving in the right direction or not. So நீங்க அழகா சொன்னீங்க. அது I think எல்லா building architects பாத்தீங்கன்னா architects will only be the instrument in planning it for them. அவங்க போய் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. Exactly. Very similar to that. அதே மாதிரி நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், நீங்க கிளைண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சொல்லும்போது கூட நீங்க கன்சல்டன்ட்ஸ் கிட்ட நாலேஜ் வாங்கிக்கோங்க, எக்ஸிகியூஷன் எம்ப்ளாயிஸ் வச்சு பண்ணுங்க, மாத்தி யூஸ் பண்ணாதீங்க. கன்சல்டன்ட்ஸ் கிட்ட எக்ஸிகியூஷனும் எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட நாலேஜ் கேட்டீங்கன்னா that does not really serve the purpose. So very very nice. Since we spoke about, I have one final question for you, sir. Since we spoke about business and how profitable to go for it, இது வந்து ஒரு ஏஜ் ஓல்டு கொஸ்டின் தான் நான் சொல்லுவேன். ஆடம் ஸ்மித் காலத்துல இருந்து எக்கனாமிக்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இத. இன்னைக்கு கரண்ட் டேட்ல ஒரு பிசினஸ் ஓனர் வந்து ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமா இல்ல வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷனா? இந்த கொஸ்டின் நம்ம 200 வருஷம் 300 வருஷமா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். ஆனா இன்னுமே அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா யார் கையிலுமே அந்த சொல்யூஷன் கிடையாது. பட் as we know, business is also changing day by day. So with relevance to today's business, how should we have the focus on? இது ரொம்ப டீப் கொஸ்டின் மிஸ்டர் கோபால் கிருஷ்ணன். எப்படின்னா many people actually may not even know that the deeper meaning of this question. ஏன்னா டே டு டே பிசினஸ் ரன்னிங் போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்க எப்படி இதை பார்ப்பாங்கன்னு நான் சொல்றேன். இந்த கேள்வி நான் நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஏஜ் ஓல்டு டாபிக் தான். ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தை. வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் மோஸ்ட் பர்சீவ்ட் understanding, according to my understanding, is it's about creating personal wealth. It's about buying ஒரு 2-3 வீடு வாங்குறது, அசெட் பில்ட் பண்றது, கேஷ் டெபாசிட்ஸ் கிரியேட் பண்றது, இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் வெல்த் கிரியேஷன் சொல்லுவோம்ல, அதாவது ஒரு பர்சனல் ஃபினான்ஸ் பேசுவோம் இல்லையா, அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் இது நிறைய பேர் பார்க்கறாங்கன்றது என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பட் வேல்யூ ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன், வேல்யூ பில்டிங் ஃபார் தி ஆர்கனைசேஷன் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் with respect to business is concerned. ஒரு பிசினஸ் வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றாரு, ஒரு பிசினஸ் ஓனர் ஒரு 50 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டாரு. பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது எவ்ரி இயர். ஓவர் த டைம் பாத்தீங்கன்னா அந்த 50 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ணவர் வந்து மேபி 55 கோடி பண்ணுவாரு, 60 crores பண்ணுவாரு, 65 crores பண்ணுவாரு. He will not do even after 10 years or 15 years 500 crores பண்ண மாட்டார். Not everyone. But there are people who started with 10 crores and they zoom in and zoom out and they go up to even 500 crores. திடீர்னு பார்த்தா அவங்க 1000 crore கம்பெனி சொல்லுவாங்க. நீங்க அது விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். கவுண்ட் வெரி ஃபியூ we can count in the country. எப்படி வந்து ஒரே இண்டஸ்ட்ரி 20 years பேக் ஆரம்பிச்ச ஒரே செக்டார்ல ஒருத்தர் வந்து 1000 கோடி பண்றாரு, ஒருத்தர் வந்து 100 கோடியிலேயே செட்டில் ஆயிட்டாரு. ஹாப்பி ஆல்சோ. I mean, it's not that he is in trouble, he is actually happy. பட் அவர் எப்படி பார்க்கறாரு அப்படின்னா, ப்ராஃபிட் நல்லா வருது, வந்த உடனே நான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் வாங்கிடணும், அசெட் பில்ட் பண்ணிடணும், leave alone abroad travel, leave alone buying a big cars. I'm talking about really solid wealth creators இருக்காங்க, personal wealth creators நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் அவரால வந்து ஒரு யூனிகார்ன் டைப் ஆஃப் கான்செப்ட் திங்க் பண்ண முடியல. ஒரு $1 billion ஆர்கனைசேஷன் நான் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்ற தாட் ப்ராசஸ் வந்து அதுதான் வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் ஃபார் ஆர்கனைசேஷன் இல்லையா? அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து இப்போ எலான் மஸ்க்லாம் பண்றாரு. நம்ம அப்படியே ஒரு ஆச்சரியப்பட்டு பார்க்குறோம். எலான் மஸ்கோட growth பார்த்தீங்கன்னா காரே வெளில வரல பெரிய லெவல்ல, இப்பதான் வந்து யூரோப்ல வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா $85 போன வருஷம் 2020 ஆரம்பத்துல இருந்த ஷேர் டெஸ்லா $850 ஆயிடுச்சு. $85 $850 in exactly 12 months time when everybody were in lockdown. ப்ராடக்டே வெளில வரல. ஆனா வந்து $850 வந்து இன்னைக்கு வந்து அவருடைய மார்க்கெட் வேல்யூ எப்படி போச்சு? என்ன மாதிரி ஒரு வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன், என்ன மாதிரி ஒரு வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் அவர் திங்க் பண்ணிருக்காரு, என்ன மாதிரி ஹோப் கொடுக்குறாரு இல்லையா? அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா, எல்லா என்டர்பிரனருக்கும். சோ அதனால நான் எப்படி இதை பாக்குறேன்னா, ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் த கம்பெனி டு ஃபர்ஸ்ட் சர்வைவ் அண்ட் ஸ்டெபிலைஸ், பட் டு சர்ஜ் அஹெட் இன்டு த ஃபியூச்சர், டு லுக் அட் வெரி வெரி ஹையர் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷனை காங்க்ளோமரேட்டா மாத்தணும்னு சொன்னா, ஏதோ நான் வந்தேன், என் பையன் பிசினஸ் வருவாருன்னு தெரியாது, நான் இருக்க வரைக்கும் பண்ணிட்டு அவருக்கு ஒரு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நான் வெளில வந்துட்டேன், அவர் ஏதோ வேற ஃபீல்டுக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க.
இல்ல என் பையனே என் பிசினஸ் தான் வரணும், அடுத்த ஜெனரேஷன் இங்க இருக்கணும், நான் ஒரு 4 ஜெனரேஷன் தள்ளி இந்த பிசினஸ் நான் பார்க்க முடியுது, ஒரு லெகசி பில்ட் பண்ண முடியுது. சோ நம்ம இப்போ டிவிஎஸ்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம். எந்த அளவுக்கு 5 ஜெனரேஷன் தாண்டி இருக்குல்ல. முருகப்பா குரூப் நம்ம பார்க்குறோம், நம்ம ஊர்லயே சொன்னீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே. the vision and forethought வந்து that comes into play there. Yes, அதில் தான் நீங்க சொன்ன ரெண்டாவது क्वेश्चन ஒன்னு கேட்டீங்க, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லீடர்ஷிப் சொன்னீங்க. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லீடர்ஷிப்பையும் வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்களேன். With the first question of master connector, I'm sure people can you have connected the dots. If you are a master connector like Steve Jobs and you are going to look at your transformation leadership for the future, and if you also focus on wealth maximization into the future, I think இது எல்லாமே ஒரு parallel activity தான். ஒன்னை விட்டு ஒன்னு கிடையாது. ப்ராஃபிட் இல்லாம அது கிடையாது, அதை மட்டுமே வச்சுட்டா ப்ராஃபிட் கிடையாது. ஸோ இது வந்து சிக்கன் ஆர் எக் கான்செப்ட் தான். பட் ரெண்டுத்தையுமே செய்துதான் ஆக வேணும். அதுக்காக எல்லாராலையும் அதை செய்ய முடியுமானா எனக்கு தெரியாது. ஆனா செய்ய முடியும்னு உங்களுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு சொன்னா அதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் நீட் ஒன்லி பீப்புள் டு திங்க் loudly and discuss with you quite often, like what you said, think tank. I think it can be done. I hope I have answered your question. Very true, very true. On the forethought and vision இருக்கும்போது மட்டும்தான் you can look at wealth maximization. இல்லாட்டி நம்ம அந்த ப்ராஃபிட்ங்கிற சர்க்கிள்குள்ளேயே தான் வந்து பிசினஸ் ரன் ஆயிட்டுமே தவிர வெல்த்ங்கிற கான்செப்டுக்கு போகும்போது you need a bigger vision. Absolutely. Only then the wealth comes into picture. Correct. So I think our viewers also would have got a lot of learning today. So they would have known business la what is value added, not value added ங்கறத clear ஆ distinct பண்றதுக்கான ஒரு வீடியோவா இது இருக்கும் கண்டிப்பா. Definitely. I must say my sincere thanks and gratitude to you because you are able to spare your time to share your experience and knowledge. And my dear viewers, entrepreneurs and MSMEs, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா டெக்னாலஜி சேவையோட highly qualified youngsters who are in the country, who are supporting various entrepreneurs, not only the country, even outside the country. So the startup owners, MSME owners, and the business owners, entrepreneurs, please catch hold of these youngsters, experts, and we are all here to support you. We are always with you. Thank you very much for watching. And my special, along with experienced professionals like you, my special thanks to Gopal Krishna for your wonderful articulation. உங்க வீடியோ எல்லாம் பார்த்தேன், யூடியூப் சேனல். நீங்க I think FinBasics is your YouTube channel இல்ல? So FinBasics is a YouTube channel of Mr. Gopal Krishna. கண்டிப்பா போய் பாருங்க. ரொம்ப அழகா வந்து நிறைய கான்செப்ட் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஃபினான்ஷியல் பேசிக்ஸ். All of you get benefited. Thank you very much once again. We'll catch you sometime next week or so with another guest. Thank you, Gopal Krishna, for joining us. Thank you so much, sir. It was a pleasure having this conversation with you. Thank you.